चोट लगती है। वो जिन्ने जीवन विच गुनाह कीते ने ना, वो चित्रकारी दे रूप विच ये शेर सुन के अखां सामने प्रगट होण लग पए। साफ साफ चित्रकारी अखां अगे आउंदी है भी किवें मैं ये धर्म दा पोशाका पा के प्यो दा रहना जिहड़ा सी ना, वो बड़ा ही कठिन कर दिता। जेल विच सुटिया पिता नूं। किवें मैं भाई कतल कीते ने, किवें मैं गुरु तेग बहादुर साहब वर्गे महान फकीर नूं शहीद कीता है, किवें सरमद फकीर दे नाल मैं धक्का कीता है, किवें 7 ते 9 साल दे छोटे छोटे साहिबजादे मेरे वजीरां ने कोह के मारे ने, किवें छोटे गुरु के लाल मैदाने जंग दे विच शहीद कीते ने। ये जिन्ने भी कीते हुए जुल्म सन, किवें कहंदा मैं संगीतकारां दा खुरा खोज मिटाया है, राग नाल नफरत कीती है। ये सारे गुनाह अखां दे सामने ना प्रगट होण लग पए। अंदरों भयभीत होया, पापां दे नाल कंब उठिया। बाणी दा एक फरमान है, पापी कौ लागा संताप। पाप जिहड़े ने ना बंदे नूं सम्मक तपण ला दिंदे ने, उसनूं टिका नहीं आउंदा। जफरनामा पढ़ के ना वो शेर जिहड़े ने वो सुन के उन्होंने अपना तुछपुणा याद आ गया भी हुण बंदे दी औकात कुछ भी नहीं है काल दे अगे। अज बुढ़ेपे विच है, रोगां दा ग्रसिया है, जिहड़ा कहंदा सी दुनिया जितनी है, सारे मजहब खत्म करके इस्लाम दा झंडा बुलंद करना है, अज काले दी हिक ते झंडा गड्डण लई तैयार खलोता है, जिसनूं कोई जित नहीं सकदा। जफरनामे दे बोल ऐसे कन्नां विच पए, अपने लखते जिगर नूं ये बोल कहे सी उसने मरन लगे ने। कहंदा अवगुणा तो छुट मैं इस संसार दे विच होर कुछ भी लैके नहीं आया। पाप कमाए ने इकट्ठे करके लै चलिया ते मैनूं ये पछतावा है कि मैनूं नजात भी हासिल नहीं होवेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। अपने लखते जिगर नूं दिलबंद नूं कहंदा है, मैं सोचदा हाँ मैनूं सज़ा पता नहीं की मिलेगी, मेरे पाप इन्ने ने, भारी चिंता है भी नजात मिलेगी कि नहीं। इउं चिंता दे विच गरसिया होया गुरु गोबिंद सिंह बाबत परवाने लिख के, चिट्ठियां लिख के पंजाब दे अपने हुक्मरानां नूं भेजदा है भी गुरु गोबिंद सिंह खुदा परस्त ने तंग ना कीता जावे। और उधर पातशाह खिदराणे दी ढाब वाला जंग जित के 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ नजात दे के, मुक्ति दे के, साबो की तलवंडी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगमी बाणी की रचना करके संपूर्ण गलुए चों प्रगट करके बैठे हुए ने। ते औरंगजेब का सदा मिलता है भी आओ महाराज दखण वाल नूं चाले पाओ, बैठ के खुल के कोई गलबात करते हैं। मैं फिर परोड़ता कर दवां, बाणी एक ओंकार तो लैके रागमाला तक अंदरों प्रगट कीती है दमदमा साहिब पातशाह ने, नकल नहीं मारी कितों। गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। एक करता आप प्रगट करता है गुरु दे अंदरों बोल, जेड़ा सच करके मन्नेगा गुर सिखा के मोह, उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार, संसार शब्द कराए। जेड़ा मन्नेगा सत करके गुरु दी जय जयकार करे, ओदी नाल ही जय जयकार है। ते जेड़ा आखेगा भी गुरु ये कर ही नहीं सकता, गुरु अजमती नहीं, गुरु करामाती नहीं, गुरु संपूर्ण नहीं, गुरु अधूरा है, उन्होंने लानता ही नहीं और उन्होंने सरोपे नहीं मिलने लगे। जय जयकार ओदी है जेड़ा सत करके बाणी नूं मन्नेगा। खैरे अजमत विखाई है। बापू कहंदे ने जफरनामे दे बोल ने शरीयत परस्तो फजीलत मुआब हकीकत शानासो नबीउल किताब। कहंदे बड़े बड़े नबियां नूं धार्मिक ग्रंथ उचारण दी ताकत परमात्मा दिंदा है, ते मैनूं भी उसने ही महाराज कहंदे ताकत दित्ती है। वो अंदरों प्रगट करते ने बोलां नूं। खैर
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਿਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸੀਦੋ ਬਾ ਗੁਫਤਨ ਜ਼ਬਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾਇਦ ਕਿ ਇਨ ਕਾਰ ਰਾਹਤ ਰਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਪਹੇਵਾ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਨੌਹਰ, ਮਧੂ, ਸਿੰਘਾਣਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨੇ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੰਘ ਕੇ ਬਘੌਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭੀਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਮਾਮਪੁਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇਰ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਮਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੱਬਰੀ ਇਨਸਾਨ, ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਝਗੜ ਪਏ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਜੋਰ ਐਸੇ ਕਹਿਓ ਨਿਮਖ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੰਗ ਮੈਂ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਜੂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ, ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੰਦ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੋ, ਸਰਾਏ ਪਰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਖ ਤੁਖੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਖੇਮਾ ਨਗਾਰੇ ਆਦਿਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ, ਨਿਹਚਲ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਾਰ ਹਮਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਤਖਤ ਬਖਤ ਤੁਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਬਖਸ਼, ਉਸਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲਣਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਧੜੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਜੈਨ, ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ, ਬਾਲਾਪੁਰ ਆਦਿਕ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਆਦਿਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਿੰਗੋਲੀ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਸਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਕੁੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲ ਕੁੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਧ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ੂਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣ। ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ ਲੋਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇਹ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀ ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ ਆਲ ਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰਸ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਜ ਕਰ ਦਾਹਿਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕੰਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਲਾਮ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੋ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੈ। ਇਹ ਗੋਲਾ ਨਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੌਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਕੇ, ਸ਼ੇਰਾਨੇ ਅਫਵਾਜ਼ੇ ਮਨਸੂਰੇ ਅਸ਼ਯਕਾ ਤਾਸ,
ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੇ ਤਿਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਤਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਤਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਕ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। 1767 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਛਿਪਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਉਹੀ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਆੜਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਪਾਕ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਪੰਕਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਆਖੇ ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਓ ਹਮ ਆਏ। ਆਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 5-4 ਵਰੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਕੁੰਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰਾਧਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਬਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਬਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਤਾਹੇ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਬੜਾ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਲਖਾਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਤਰ ਜੁਗੀ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਹੰਦੀ ਪਠਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਠਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਅੰਦਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ 10 ਲੱਖ
ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐਸੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸਕੈਚ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕਸ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਨ ਮੈਲਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਚੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੂਏ ਚੀਰੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੰਦੂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਢਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਖਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਬਲ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗਈ ਖੋਜ ਡਿੱਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਗੁਲਖਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਲਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੂਅਰ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
दीन दुनिया मालक ने वजूद शरीर दा खत्म करना है। जोत दा ते सदीवी वजूद है, गुरु साहब मिट नहीं सकते, शरीर मिटदा है, वो आप ही लिखत लिखी हुई है। महाराज एक दिन शाम दे समय संध्या दे दीवान की समाप्ति तो बाद शमयाने विच सुंदर तंबूआं दे विच आराम फरमाउंदे ने। दीवान सुन के सिख संगतां घरों घर जा चुके ने, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਫਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪਾਸ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਲਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਤਹਾਂ ਪਾਸ ਔਰੇ, ਰਹੇ ਏਕ ਹੀ ਊਂਗ ਸੋਈ ਗਇਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਊਂਘਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨਾ, ਗਾਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜਮਾਦਾਰ ਉਰਵਾਰ ਕੀਨਾ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖੰਜਰ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਓ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਲਗਾਇਓ, ਲਗੇ ਔਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਲਾਇਓ। ਕੀਓ ਵਾਰ ਏਕੋ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੀਨਾ, ਕੀਓ वार एको नहीं और कीना लियो मार, कह दुष्ट जाने ना दीना। बापू ते पहला वार होया जिवें उडीक रहे होण, रंचक मात्र समय विच तलवार सूत के गुलखां दा खुरा खोज मिटा दिता इक्के वार नाल। ਉਹ ਦੂਜਾ ਐਲਕਾਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। फिर कह दवां गुरु नाल धोखा नहीं हो सकता, देव ने तो ऐसी लिखी है। बाणी का फरमान है गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, तुसीं ते मैं अधूरे हैं, जो चाहने हो नहीं हुंदा। नर चाहत कछ और औरे की औरे भई, चितवत रहो ठगाओर नानक बासी गल भरी। जो असी चाहने कदे नहीं हुंदा। ते बापू बारे की बोलने बाणी दे, गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा। गुरु पूरा है, वो जो चाहे दुनिया ते कर सकता है, ही इज परफेक्ट। गुरु जो चाहे कर सकता है, तेरे मेरे वर्गा गुरु नहीं है। गुरु साहब जदों फट लगा ना, ਸਿੰਘਾਂ ने आख्या महाराज टंके लगवा दईए, हकीम सदीए। पातशाह कहते नहीं, पंज भूतक दे इस महल नूं मुजस्मे नूं त्यागण दा समा आ गया है। नाले ये सच्चाई है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। शरीर करके सब जाते ने, पर नाम करके जो आया सो चल सी, अमर सो गुर करतार। गुरु ते परमेश्वर सदा अमर ने। खैर महाराज दे प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ने सियाणे हकीम सदे, नंदेड़ शहर विचों टंके लवा दिते गए, जख्म साफ किया। बहादुर शाह नूं भी खबर पहुंच गई। एक अंग्रेज जरा सी, जरा लफ्ज़ जिहड़ा है ना अरबी का लफ्ज़ है, चीर फाड़ करन वाले नूं सर्जन नूं कहंदे ने। सियाणे हकीमां दे नाल एक जरा भी भेजिया बहादुर शाह ने, उन्हें आके फिर टंके चंगी तरह खोल के लगाए ने, जख्म साफ किया है। कुछ महाराज ना तनख्वाह भी उस जरा नूं दिंदे रहे ने इतिहास वाचो, ते कुछ मोहरां रोज़ दियां दिंदे सन। खैर 15-20 दिनां दे विच जख्म कुछ राजी हुंदा है। एक दिन बापू इदां ददारे दवे जिवें अज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह सजे होए ने। बापू बैठा है, अज इदां माई भागो, वो खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह ने जिथे उत्थे गुरु पातशाह दे परिवार विच, जिथे गुरु के महल आद शक्ति ने माता साहिब देवा जी। बाणी कह रही है ना, एका माई जुगत विआई, वो माई है, वो माया है, वो आद शक्ति है। ते विआही किहदे नाल है? जुगत विआही खुदा दे नाल, अकाल पुरख दे नाल। इदां ही सरगुण स्वरूप च माता साहिब कौर जी गुरां नाल विआहे ने।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵੀ ਦੈਵਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰਫਲ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੋ, ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਹ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਜਿਹਾ ਧਨੁੱਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮਰਾਵ ਹਾਕਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਕਠੋਰ ਧਨੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਲਵੇ, ਤੰਦ ਚਾੜ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਲਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਕੁਤਰਕ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੁਤਰਕ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੰਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਠੋਰ ਧਨੁੱਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੰਦ ਆਪ ਚਾੜੀ ਹੈ। ਉਮਰਾਮ ਹਾਕਮ ਬਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਕਰ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੰਦ ਚਾੜਿਆ, ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਟੰਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜ਼ਖਮ ਮੱਲੇ ਸਨ। ਜ਼ਖਮ ਸੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਰੀਝ ਕੈ ਦੇਹੋ ਵਹੈ ਹਮਕੋ ਜਉ ਹੋ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਇਹ ਖੇਡ ਆਪ ਰਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾ हमें सबसे ज्यादा, 100 सरबी हो कुर्बान तो नहीं रब से ज्यादा। 100 सिर भी होण ते मैं वार दवां, ये अल्लाह यार खां गुरु गोबिंद दे बोलां नूं प्रगट करदा कहंदा है। महाराज कहंदे समा आया है। सारे सिखां सेवकां नूं बेनती कीती, नगीना घाट तो इस पाक रूहे जमीन ते पहुंच गए ने ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਰਕਰਮਾ ਤੋਂ ਥਲੜੇ ਬੰਨੇ, ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਈ ਹੈ। 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ, ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ, 5 ਪੈਸੇ ਨਰੀਅਲ गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मुख रख के सजदा कीता, परिक्रमा कीती ते ऐलान कर दिता, पोथी परमेश्वर का थान, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। ग्रंथ मनना किवें है? गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की दे, सतगुर आगै शीस भेट देओ, जे सतगुर साचै भावै
ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਖਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5ਵੀਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾਓ, ਸੁੰਦਰ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਪ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣ ਦਿਓ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ 1.5 ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੁਬਾਹ ਚਿਖਾ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਤੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਦਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਚਿਖਾ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਚਿਖਾ ਚੋਂ ਅਸਤੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਤਰਕੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਟਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੁਭਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਣ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਿਖਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ। ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਥਾਕਾਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀਐ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਗਾਮੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ। ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।